श्रीशैलवंशञ्जदातनृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहकुर्वर्यकपात्रबोधं श्रीदेवनाथकुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे 17 श्लोकः। प्रत्यक्षं वर्तमानं प्रथयति यदिहा वर्तमानाद्विभक्तं तस्मात् तेनैव सिद्धं क्षणिकमिति न सत्तावदित्यप्रतीतेः तत्कालासत्त्वमेव ह्यपनयति सतो वर्तमानत्वबोधः काले अन्यत्रापि सत्त्वं प्रमितमिति कथं तद्विरोधप्रसङ्गः। पूर्वस्मिन् श्लोके प्रत्यभिज्ञायाः अप्रामाण्यम् आशङ्क्य तन्निराकरणं कृतम्। अस्मिन् श्लोके पुनः प्रत्यक्षबाधात् प्रत्यभिज्ञायाः अप्रामाण्यम् एवं भावानां क्षणिकत्वसिद्धिञ्च आशङ्क्य तन्निराकरणं कुर्वन्ति। तत्र प्रत्यक्षं तावत् वर्तमानग्राही इत्युच्यते। तर्हि यदि वर्तमानमात्रग्राही भवति प्रत्यक्षं तर्हि वर्तमानविरुद्धम् अवर्तमानं न गृह्णाति इत्यागच्छति। प्रत्यभिज्ञायां तावत् वर्तमानकालोपि विषयः एवं भूतकालोपि अवर्तमानकालः इत्युक्ते भूतकालः भविष्यत्कालश्च, अतः भूतकालोपि अत्र विषयः भवति। तर्हि विरुद्धविषयकत्वात् प्रत्यभिज्ञा तावत् प्रमाणं न भवितुम् अर्हति इति। अपि च प्रत्यक्षमपि वर्तमानमेव गृह्णाति इति हेतोः तर्हि पदार्थानां कालद्वयसम्बन्धसत्त्वे विरोधः भवति इति कृत्वा पदार्थानां स्थायित्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तत्र वर्तमानत्वम् अवर्तमानत्वम् इति विरुद्धधर्मद्वयं भवितुं नार्हति इति हेतोः प्रत्यक्षमपि क्षणिकत्वमेव साधयति इति एतेषाम् अभिप्रायः। तदेव वदति प्रत्यक्षं वर्तमानम् अवर्तमानात् विभक्तं विरुद्धं यदि प्रथयति इह तर्हि विरुद्धत्वादेव प्रत्यक्षं केवलं वर्तमानमेव विषयीकरोति। तर्हि तस्मिन् वस्तुनि प्रत्यक्षविषयीभूते वस्तुनि अवर्तमानत्वं भूतकालिकत्वं न सिद्ध्यति इति कृत्वा क्षणिकत्वं तस्मात् तेनैव सिद्धं क्षणिकम् इति बौद्धेन पूर्वपक्षे कृते। तत्र उच्यते न सत् इति। तावदित्यप्रतीतेः इत्युक्ते प्रत्यक्षं वर्तमानमात्रग्राही इति वक्तुं न शक्यते इति। तदेव उच्यते तावदित्येव अप्रतीतेः इति। अर्थात् प्रत्यक्षेण वर्तमानकालसम्बन्धः गृह्यते चेदपि अवर्तमानकालस्य निषेधः तत्र न प्रतीयते। प्रत्यक्षेण वर्तमानकालसम्बन्धः गृह्यते, परम् अवर्तमानकालसम्बन्धः इत्युक्ते भूतकालसम्बन्धो वा भविष्यत्कालसम्बन्धः यत् सम्बन्धद्वयं वर्तते तादृशसम्बन्धद्वयस्य निषेधस्तु न प्रतीयते इति। तर्हि किं तर्हि प्रत्यक्षेण इदानीं वर्तमानत्वावगाहिना प्रत्यक्षेण तर्हि किं व्यावर्त्यते इति शङ्कायां तत्र उच्यते तत्कालासत्वम् इति। अर्थात् तत्कालासत्वमेव ह्यपनयति सतो वर्तमानत्वबोधः इति। वर्तमानत्वबोधः इति प्रत्यक्षं वर्तमानत्वविषयकं प्रत्यक्षं वस्तुनः वर्तमानकालसत्वं बोधयति। तर्हि वर्तमानकालसत्वं यदि बोधयति तर्हि तद्विरुद्धं तु वर्तमानकाल असत्वं। वर्तमानकालसत्वस्य विरुद्धः वर्तमानकालसत्त्वाभाव एव, भावाभावयोर्विरोधः स्वीक्रियते। तर्हि वर्तमानकालसत्त्वाभावमेव इदं प्रत्यक्षं व्यावर्तयति। तदेव उक्तं तत्कालासत्वमेव हि अपनयति इति। किञ्च काले अन्यत्रापि सत्वं प्रमितमिति कथं तद्विरोधप्रसङ्गः इति। अतएव प्रत्यभिज्ञायां कालान्तरसत्वमपि अयं सोऽयम् इत्यनेन वर्तमानकालसम्बन्धोऽपि भवति, वर्तमानकालसम्बन्धोऽपि प्रतीयते। एवं कालान्तरम् इत्युक्ते भूतकालसम्बन्धोऽपि तत्र प्रतीयते। तयोः विरोधः एव नास्ति। वर्तमानकालसत्त्व भूतकालादिसत्त्वयोः विरोधः एव नास्ति इति कृत्वा काले अन्यत्र सत्त्वमपि अत्र प्रमितमस्ति। अतः तत्र विरोधः कोऽपि नास्ति। विरोधः भवति चेदेव
பிரத்யபிஜ்ஞாயாः அப்ராமான்யம் வக்தும் சக்கியதே பிரகிருதே வர்த்தமானகாலசத்வ அவர்த்தமானகாலசத்வயோः விரோதாபாவாத் பிரத்யக்ஷம் ந க்ஷணிகத்துவம் சாதயதி இது நிரூபிதம். இப்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரத்யக்ஷ பிரமாணமே க்ஷணிகத்துவத்தை சாதிக்கும், அதனால் பிரத்யபிஜ்ஞையானது பிரமாணமாக ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு பௌத்தாருடைய பூர்வபக்ஷத்துக்கு சமாதானம் இந்த ஸ்லோகம் மூலமாக சாய்க்கிறேன் சுவாமி. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, இந்த பிரத்யபிஜ்ஞையில் வர்த்தமான காலமும் விஷயமா இருக்குது, பூர்வ காலம் அது வர்த்தமான காலத்தில் இல்லாத பூத காலமும் விஷயமா இருக்குது. இப்போது சோயம் தேவதத்தா அப்படின்ற இடத்துல இதம் வம்சத்தினால அயம் அப்படின்ற சொல்கிறதுனால வர்த்தமான காலம் விஷயமா இருக்குது. தத் சப்தத்தினால சஹா அப்படின்ற சப்தத்தினால காலாந்தரம் விஷயமா இருக்குது. இப்போது இவ என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, பிரத்யபிஜ்ஞானது பிரத்யக்ஷத்தினுடைய ஒரு விசேஷம். சாதாரணமாக பிரத்யக்ஷமானது வர்த்தமான கிராகியாக இருக்கும், வர்த்தமானத்தை தான் விஷயீகரிக்கும் பிரத்யக்ஷம். ஏன்னா இந்திரிய வியாபாரம் இருந்தால் தான் பிரத்யக்ஷம் வரும் அப்படின்றதுனால இந்திரிய சம்பந்தமானது எப்போ ஏற்படுது அப்படின்னா வர்த்தமான காலத்தில் ஏற்பட்டால் அந்த சமயத்தில் தான் பிரத்யக்ஷம் வரும். பூத காலத்தில் இருக்க வஸ்துவோடையும் பவிஷ்யத் காலத்தில் இருக்கிற வஸ்துவோடையும் இந்திரிய சம்பந்தம் ஏற்படாததுனால அதெல்லாம் பிரத்யக்ஷத்துக்கு விஷயம் ஆகாது. இப்போ அதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா, பிரத்யக்ஷமானது வர்த்தமானத்தை தான் விஷயீகரிக்கிறது அப்படின்னு தெரியும். வர்த்தமான காலத்தில் இருக்கிற வஸ்துவை தான் விஷயீகரிக்கும். அப்போது வர்த்தமானம் அவர்த்தமானம் இல்லை, ரெண்டும் விருத்தம். வர்த்தமானமும் அவர்த்தமானமும் விருத்தம். அப்போ பிரத்யக்ஷம் வர்த்தமானத்தை விஷயீகரிக்கிறதுனால அதுக்கு விருத்தமான அவர்த்தமானத்தை விஷயீகரிக்காது அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே அவர்த்தமானம்ன்றதுனால பூத காலத்தையும் பவிஷ்யத் காலத்தையும் எடுத்துக்கணும். அப்போது இதனால் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, பூத காலத்தையும் பவிஷ்யத் காலத்தையும் விஷயீகரிக்காது அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த க்ஷணத்தில் இருக்கிற வஸ்துவை தான் விஷயீகரிக்கிறதுன்னு ஆச்சு. அப்போ க்ஷணிகத்துவம் பிரத்யக்ஷத்தினால சித்தமாகுது. அப்போ பிரத்யபிஜ்ஞைன்றது பூத காலத்தையும் விஷயீகரிக்கிறது, வர்த்தமான காலத்தையும் விஷயீகரிக்கிறதுனால பரஸ்பரம் விருத்தமாக இருக்கிற ரெண்டு வஸ்து விஷயீகரித்தா அது பிரமாணமாக ஆக முடியாது. அப்போ அது அப்பிரமாணம். அதனால் விருத்த விஷயமாக இருக்கிறதுனால இது கல்பித்தம்னு எடுத்துக்கணும். எப்படி ஆனாலும் சுக்தியில் ரஜதம்னு எங்கே பிரமம் வருதோ அந்த இடத்துல சுக்தியில் சுக்தித்துவம் தான் இருக்கும், ரஜதத்துவத்தை ஆரோபிக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே வர்த்தமான காலத்தில் இருக்கிற வஸ்துவில் பூத காலத்தில் இருக்கிற வஸ்து ஆரோபிக்கிறோம், அது ஆரோபம் தான், கல்பனை தான் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால இது பிரமாணம். அதனால் விஷயம் பிரமாத்மகமான ஞானம் ஆன அப்படின்னால இந்த பிரத்யபிஜ்ஞா, அதனால் விஷய சித்தி ஏற்படாது, அதனால் ஸ்தைரியம் வஸ்து ஸ்தைரியம் ஏற்படாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம். அதனால் அது சரியில்லை அப்படின்ற. இங்கே பிரத்யக்ஷத்தினால வர்த்தமானம் மாத்திரம்தான் விஷயீகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வர்த்தமானம் விஷயீகரிக்கலாம், அதுக்காக அவர்த்தமானத்தினுடைய நிஷேதம் அங்கே நமக்கு தெரியுறதில்ல. இங்கே கடம் இருக்குது அப்படின்னா கடத்துக்கு பிரத்யக்ஷம் வருது அப்படின்னா அந்த பிரத்யக்ஷத்தினால அந்த கடத்துக்கு வர்த்தமான கால சம்பந்தம் தெரியுது. இந்த காலத்தில் அந்த கடம் இருக்குது அப்படின்றது தெரியுது. அதனால் மற்ற காலத்தில் அந்த கடம் இல்லை அப்படின்றது இந்த பிரதித்தியானது நிஷேதிக்கலை. சரி, அப்போ என்ன அப்போ இந்த வர்த்தமானத்துவத்தை விஷயீகரிக்கிற இந்த பிரத்யக்ஷத்தினால என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ எதை வியாவர்த்தனம் பண்ணுறோம்? அப்போது இங்கே வர்த்தமானத்துவம் தெரியுது அப்படின்னா அப்போ என்ன தெரியல அப்படின்னு சொல்லணும். இல்லை அவர்த்தமானத்துவம்லாம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பூத காலத்துவமும் பவிஷ்யத் காலமும் தெரியலாம். அப்போ அந்த சம்பந்தத்தை இது நிஷேதிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வேறு என்ன நிஷேதிக்கிறது அப்படின்னா அது இந்த வர்த்தமான கால அசத்துவத்தை நிஷேதிக்கிறது. இந்த வர்த்தமான காலத்தில் இது சம்பந்தமாக இல்லை அப்படின்றத நிஷேதிக்கிறது அல்ல, இந்த வர்த்தமான காலத்தில் இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஏன்னா பாவத்துக்கும் அபாவத்துக்கும் விரோதம் சொல்லலாம். அப்போ பாவம் என்ன? வர்த்தமான கால சத்துவம், அது இது வர்த்தமான கால சம்பந்தம், அது பாவம். அபாவம்னா வர்த்தமான கால சம்பந்தாபாவம். அப்போ வர்த்தமான கால சம்பந்தத்தினால வர்த்தமான கால சம்பந்த அபாவமானது நிஷேதிக்கப்படுறது அப்படின்னு கிடச்சிது. அதனால் இப்போ பிரத்யபிஜ்ஞையும் வர்த்தமான காலத்தை விஷயீகரிக்கிறது, அதே போல் காலே அந்யத்ராபி சத்துவம் பிரமிதம் அப்படின்னு. அதனால் பூதகால சம்பந்தத்தையும் இது நிஷேதிக்காததுனால பூதகால சம்பந்தமும் அங்கே நமக்கு ஸ்பஷ்டமாக தெரியறதுனால, ஏன்னா இங்கே விரோதம் கிடையாது அப்படின்னு தாத்பரியம். பூதகால சத்துவத்துக்கும் வர்த்தமான கால சத்துவத்துக்கும் விரோதம் கிடையாது, வர்த்தமான கால சத்துவத்துக்கும் வர்த்தமான கால அசத்துவத்துக்கும் தான் விரோதம். ஆனபடினால இந்த இடத்துல பிரத்யபிஜ்ஞா ஸ்தலத்தில் விரோதத்தை விஷயீகரிக்காததுனால அந்த பிரதீதி பிரமாணம்தான் அந்த பிரத்யக்ஷத்தினால வஸ்துஸ்தைரியமானது சித்திக்கிறது. அதனால் அதுக்கு விரோதம் சொல்ல முடியாது. கதம் தத் அதுக்கு விரோதம் நம்ம இங்கே சங்கிக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தினால பிரத்யபிஜ்ஞையினுடைய பிராமான்யத்தையும்
ஸ்திரம் பண்ணுறேன்.